Hello, am I audible? Srishma? അതെ മിസ് ഓഡിബിൾ ആണ്. Okay, okay. Okay, so good morning to all. Okay, so let's move with next topic. Okay, so in the last class we have studied about XML schemas. Okay, what is schema? Schema is actually a definition. Okay, definition for XML document. So it is an XML file itself. Okay, but we are providing the definitions for the XML document. That is schema. Okay, next moving on to displaying a raw XML document. Okay, displaying an XML document. Okay, so as I have shown you an example. Okay, in the previous class I have shown you an example in opening an XML file
in the web browser. Okay, so XML files can be opened in all the major browsers. Okay, it won't be displayed as an HTML file. It will be displayed as such. Okay, just as a plain file. Okay, so this is the example for display. Okay, this is the example for display. This XML file does not provide style and all is not provided. Okay, just what is the content of that file? It is displayed in the browser. Okay, there will be a arrow, down arrow, up arrow will be there. So if you click that down arrow, then this will be hidden. Okay, note in the opening note in the closing മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. This will be hidden. So അത് നിങ്ങൾക്ക് opening and closing കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, so this is just displaying the XML document in the browser. Okay, ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു XML file എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് if you want to open it in the browser, just double click it, then it will be opened in the browser like this way. This is a sample example. Okay, then the path of the file will be displayed in the address bar. Okay, so this is the display of raw XML file. So actually most browsers will display the XML document. Okay, then with color coded means it is not defined. The default coloring ആണ്. ഈ violet color എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തത് it is a default. വേറൊരു CSS information ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. Just browser support ചെയ്യുന്ന color formatൽ അത് display ആവും. There will be plus or minus sign, or there will be arrow marks to align the elements. Expand അല്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടാവും. കുറേ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൈൽഡ് എലമെന്റ്സിനൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും വ്യൂ ആവും. മൈനസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ എലമെന്റ്സ് മാത്രം, മേജർ എലമെന്റ്സ് മാത്രം വ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സൈൻ ആർ ദയർ. ഓക്കെ, ഇൻ സഫാരിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് സഫാരിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ എറർ ഇൻ XML ഫയൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇവിടെ നോക്കൂ, നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്, then it is an error. Okay, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് ഫ്രം ഇസ് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ഫ്രം വിത്ത് FS capital letter. Okay, ഇവിടെ F small ആണ് and you are giving here it as F capital, so there is a mismatch. So like that there can be a chances of error. So if error is there, then some browsers won't display, some browsers will display the error. Such and such line is having an error, it will be displayed. So this is the case of a simple XML file. Okay, and we know that XML file does not carry any information. Okay, about how to display data. എങ്ങനെ ഡാറ്റനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, that will be displayed in the pages. Okay, then as I have told, there are no predefined tags in XML. All the XML tags are provided by the author or the designer. Okay, so ബ്രൗസറിന് എന്താ അറിയില്ല, ഒരു ടാഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ റെൻഡർ ചെയ്യണമെന്ന് ബ്രൗസറിന് അറിയില്ല. കാരണം all the elements are described by ourselves. പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ XML സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാഗ്സ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് HTML കേസിലാണെങ്കിൽ ടേബിൾ, ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് the tag as table means there is a table in that HTML document. Okay, അതുപോലെ H1 H2 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, it is a heading tag with size H1. Okay, H2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ with font size H2, അത് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ H1 സൈസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയി കിട്ടും. ബട്ട് ഹിയർ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇല്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാഗ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമർ. സോ അതുകൊണ്ട് ബ്രൗസറിന് എന്തറിയില്ല, അത് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദ XML ഡോക്യുമെന്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താ XML ഫയൽ എന്താണ് കൊടുത്തത്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേസിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആസ് ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഇറ്റ് ബിഫോർ, ഐ ഹാവ് ഷോൺ ടു യു. ഓക്കെ, this is simply an XML file ആണ്, just version കൊടുത്തു, ഒരു contact info. Okay, in that name, company and phone number is given. Okay, it is just an XML simple file, and if you want to open that file, you can open it. The browser will render it as it is. Okay, no further information can be provided.
To my net issue, there is some delay. See, the information is rendered in the browser, and this color combination, it is given by the Internet Explorer. Okay, we have not specified any other color information, but it is actually the one rendered by the browser itself. Okay, so this is the output of that XML file. Okay, it will be, the path will be displayed here. Okay, it is a local file, so that local path is displayed in the address bar. Okay, so this is the display of raw HTML file. Okay, so this is the point in this topic, displaying raw XML file. Now it is a sample XML file. See, breakfast menu, it is about a breakfast categories. See, breakfast menu, in that food element is there. In that case, name, price, description, and calories. Okay, these are the sub elements. Okay, and food is closed. Food is closed here. Another food category is opened. Okay, like that. This is the sample XML file for breakfast menu. Okay, simple file. So നമുക്കൊരു HTML ഫയൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദേ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ്, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു XML ഫയൽ ഉണ്ടാവും അബൌട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മെനു. ഓക്കെ, അതിനാണ് അവർ XML ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആസ് എ യൂസർ, വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെർച്ച് ദാറ്റ് ഹോട്ടൽസ് വെബ്സൈറ്റ്, ഓക്കെ, വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടണം. So there will be some tabs in the website, okay, to check the breakfast list and all. So at that time, എന്താണ് ചെയ്യുക, ഈ XML ഫയൽ, HTML പേജ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ XML ഫയലിനെ ലോഡ് ചെയ്യും. Okay, and it will be displayed either in table format or it will be displayed as it. Okay, XML ഫയലിന് information retrieve ചെയ്തിട്ട്, what all information will be retrieved, food items in the name, price and its description and its calorie values will be taken from this XML file. HTML file എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു XML ഫയലിന് information എടുത്തിട്ട് it will be rendered in the website of that particular hotel. So that as a user, when you are entering that website, you will be able to see the list. So the XML file is actually just a file to provide some information only. Okay, clear? So this is a simple XML file regarding the breakfast menu. So like this way, company information will be there, school wise, class wise students information can be maintained. Okay, that is the use of XML. Now moving on to displaying the XML file with CSS. As you have studied CSS, cascading style sheet, you have studied it. Okay, so now you are going to display the XML file including CSS properties. Okay, so style information can be given to XML file. Okay, so how to give the style information? So in the XML file, you have to include the style sheet. Okay, and then XML style, the property is XML style sheet type equal to text/CSS space href equal to reference adana name of the CSS file you can give. It should, that extension will be .css. അറിയാലോ, CSS ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ .css ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു XML ഫയലിൽ if you want to include the CSS property, you can include it by specifying this link. Okay, ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി, XML style sheet type equal to double quotesൽ text/CSS space href. Okay, അതിന്റെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഏത് ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. href equal to double quotesൽ name of the file with extension .css. Okay, so normally an XML file can be displayed in two ways. Okay, can be displayed in two ways. നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് നോർമൽ വേ ആണ്. Okay, no other styling is given. Okay, സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ either using CSS property or using XSLT. Okay, XSLT means you have to study the XSLT, that is extensible style sheet language transformation. Okay, ഇപ്പൊ CSS വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം and XSLT വെച്ചിട്ടും കൊടുക്കാം. Okay, so CSS you have studied it in the last previous module. So first of all, we have to work with CSS. Then we can study about XSLT. XSLT in detail you have to study. Okay, so see the example. Here you have a XML file. Okay, this is an XML file. Okay, regarding
the information about books. Okay, library management ആണ് ചോദിച്ചോളൂ, ബുക്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. Okay, so XML version is given, encoding format is given. You are going to include the style sheet, XML style sheet, type equal to text/css, reference എന്താണ് rule.css file. Okay, you are going to include rule.css file here. Okay, so now you are going to give books, categories of books you are going to give. Books ആണ് root element, and inside that a heading is given. Okay, then inside that book in the information, each book information is specified in book element tag. Okay, and the information regarding a book, the information will be title, author, publisher, edition and price, common information. So എത്ര ബുക്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? one book, another book, then computer network, another one, DBMS, then Linux. Okay, so 5 ബുക്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് ടാഗിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് ബുക്സ് ഇസ് എ റൂട്ട് എലമെന്റ്. Okay, this is the XML file, and you are going to provide a CSS property to this XML. So എന്ത് ചെയ്യണം? You have to define the rule.css file. Okay, rule.css കൊടുക്കണം. rule.css എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിന്, ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഇസ് എ റൂട്ട് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, so you have to specify the property. എന്താണ്? color should be in white, background color gray, and width equal to 100%. That is, books means it is the root element. As I have told, it is the root element, books. So total ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 100% width കൊടുക്കുക, background gray color, and you have to display the text in white color. Okay, that is the books property. Next, heading. Okay, when you are giving the heading, what is the heading? Welcome to Geeks for Geeks. That is the heading. This is the heading element. Heading element. Okay, welcome to Geeks for Geeks. So for that, the color should be green, font size 40 pixel, and background color is powder blue. That you have specified, and it will be rendered as it is. See, green color, background powdered blue, and font size 40 pixel. Now, for other information, what all are other information? Heading, title, author, publisher, edition, price, and all. Display should be in block. Okay, block mode. A display format ആണ് block mode കൊടുത്തു. ഇനി ടൈറ്റിലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക? 25 പിക്സൽ. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ മീൻസ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോർമലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടണം. 25 പിക്സൽ, ആൻഡ് ഫോണ്ട് വെയിറ്റ് എന്താണ്? ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ ഷുഡ് ബി ഹൈലൈറ്റഡ്. ഹെഡിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ച് സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഷുഡ് ബി ഹൈലൈറ്റഡ്, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ദ അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ലിസ്റ്റഡ്. എവറിത്തിങ് ഇൻ വൈറ്റ് ഫോണ്ട്, white color, heading in green color. So this is the rule.css. CSS file ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so you are importing the CSS file to the XML page. So when you run the XML page, browser open ചെയ്യുമ്പോൾ this will be the output. Okay, this is the way of including CSS property to the XML. Okay, one way is CSS and the other way is XSLT. Clear? So you have to study this example. Okay, എന്തായാലും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. So you have to study. You don't want to give the details of 5 or 6 books. Just provide the information at least for 2 books and just close the XML file. Write the rule.css file, then also display the output. This is a very important section. So if they asked with CSS, you have to write this example. Just study for one example. Okay, this is the way of displaying XML file with CSS property. So you have to study this syntax also. XML style sheet, type equal to text/css space, add the CSS file using href property. Clear? So what are the advantages? Study the advantages as well as the disadvantages of using CSS. Okay, so CSS ന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെ XML ഫയലിലോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ആസ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്, നിങ്ങൾ മുന്നേ CSS ന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചതാ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ടു ഡെക്കറേറ്റ് ദ പേജസ്, ഫോർ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഇന്റർഫേസ്, ഓക്കെ, ഫോർ ഫോർമാറ്റിംഗ്, ഈസി ഫോർമാറ്റിംഗ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് CSS ന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ഒരു CSS കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെക്കറേറ്റീവ്,
ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഫർമേഷനെ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് പേജ് ലോഡിംഗ് ഇസ് ഫാസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ advantages of displaying XML using CSS. നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു XML ഫയൽ കൊടുക്കുന്നതും CSS വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും it looks different. Okay, and this will be better for the viewers. And disadvantages. Okay, disadvantages means transformation is not applicable. Okay, CSS ൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കാം, ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറ്റില്ല. Okay, and വേറൊരു കേസ് CSS uses different dimensions for different browsers. നമ്മൾ സൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ it will be different for different browsers. So you will be getting different output. Okay, output ആ ഒരു അത് വലിയ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എന്താ പറയുക മേജർ ഡ്രോബാക്ക് അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെൻഡേർഡ് ഡിഫറെന്റ്ലി. Okay, that is considered as a disadvantage. And no transformation applicable. And CSS have different levels of versions. Different levels of versions are there. So it will be confusing for the browser. These are the minor disadvantages of using CSS. എന്തൊക്കെയാണ്? No transformation, different dimension, and different version. Okay, അപ്പോൾ CSSന്റെ limitations overcome ചെയ്യുന്നതാണ്. Second technique is XSLT. Okay, so what are the advantages of using CSS? You can decorate the pages. It will be interactive interface. Okay, easily understood by the user. Okay, can enable multiple pages to share formatting. Okay, then it reduces the complexity. Okay, so these are the advantage. Disadvantage പറയുമ്പോൾ no transformation possible. Okay, അതുപോലെ different dimensions ആണ്, so browsers will render it differently. Okay, then as we have different versions of CSS, little bit confusion will be there for the browser. Okay, these are the disadvantages of using XML file with CSS. Okay, so there is another way, second way of providing this style sheet for XML, that is XSLT, and it provides the transformation and all. Transformation, style effect and everything is provided in that XSLT. Is it clear? Clear ആണോ? Displaying raw XML file, adding CSS to XML file, advantages and disadvantages. Clear? If it is clear, please message. Okay, good. So next is the XSLT. Okay, XSLT means extensible style sheet language, and T stands for transformation. Okay, T stands for transformation. So XSL എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം XSLT പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, extensible style sheet ആണ്, എന്തുകൊണ്ടും CSS-നേക്കാളും advantages കൂടുതലാണ് ഈ XSL എന്ന് പറഞ്ഞ style sheet. Okay, it is a styling language for XML. XML ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള styling language ആണ് XSL, extensible style sheet language. Okay, and what is XSLT? XSLT stands for XSL transformation. Okay, അതായത് നമുക്കൊരു XML ഡോക്യുമെന്റിന് നമുക്ക് വേറൊരു ഫോർമാറ്റ്, either HTML ഫയൽ ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് XSLT. Okay, so എന്താണ് നമ്മൾ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? XML documents, as I have told you, there are no predefined tags. Okay, then XSL document should specify how a browser should render an XML document. Okay, ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്, സ്റ്റൈലിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഈ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ബ്രൗസർ റെൻഡർ ചെയ്യണം. Okay, it is specified in this XSL document. Okay, how a browser will render an XML document. Okay, then main parts of XML. Okay, main parts of XML are, first of all is XSLT. Okay, that is used to transform the XML document into other types. Okay, next is XPath. XPath means
it can be used to navigate the XML document. Okay, different parts are there. ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് different parts ഉണ്ട്. First of all, used to transform the XML document. Okay, next is to navigate the XML document. Okay, then is XSL4 FO, that is used to format the XML document. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ പാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് XSLന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? XSLT ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. XSL ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്, സ്റ്റൈലിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. XML ഡോക്യുമെന്റിന് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാംഗ്വേജ്. നമുക്ക് CSS വെച്ച് കൊടുക്കാം, ബട്ട് ദർ ആർ സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ ദർ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ XSL യൂസ് ചെയ്യും. XSL തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി യൂസ് XSLT. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക XML ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് XSLFO. ഓക്കെ, അതുപോലെ HTML, നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലും HTML ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം, പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലി HTML ആക്കി മാറ്റും, കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം. ഒരു XML ഡോക്യുമെന്റിനെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ HTML ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ XPath ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ്. XPath എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. XSLT ഈസ് ഓൾസോ എ ലാംഗ്വേജ്. XPath ഒരു കമ്പോണന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഓഫ് XML ഡോക്യുമെന്റ്. നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, XML ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഓരോ പാർട്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ XSLFO എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സച്ചസ് നമുക്ക് PDF ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് യൂസിങ് XSLFO. ഓക്കെ, XSLFO ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഒരു XSL എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ്, അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഫോർമാറ്റും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. XSL വരുന്ന 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അതിൽ 1 XSLT ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് പാത്ത് യൂസ് ടു നാവിഗേറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? FO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെൻഡർ ദ ഡോക്യുമെന്റ്. നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഒരു പ്രിന്റബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നോർമലി PDF ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ദ XML ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ടു HTML, പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് അതർ ഫോർമാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, PDF ആയിട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, that are the 3 standards in extensible style sheet language. Clear? So this is considered to be as a powerful means of formatting XML document. പവർഫുൾ സെറ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ? ഒരു XSL എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ നമുക്ക് 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ മോർ പവർഫുൾ വേ ഓഫ് ഫോർമാറ്റിംഗ് XML ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ XSL ഇസ് എ പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീസൺ? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് XSL? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റൈലിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് ഇൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. 3 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ CSS. CSS അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇല്ല. സോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓക്കെ, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ XPath യൂസ് ചെയ്യാം. ഓരോ ഡോക്യുമെന്റിലെ ഓരോ പാർട്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ XPath. ദെൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ട് XSLFO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്. ഒരു XML ഡോക്യുമെന്റിനെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്, എക്സാമ്പിൾ PDF ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ XSLT. XSLFO ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി XSLT only. So XSLT is actually a extensible style sheet language transformation. It provides the ability to transform XML data from one format to another. അല്ലെ, ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് XSLT. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസ്.
ഓക്കെ, ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ XSLT. ഓക്കെ, ആൻഡ് XSLT ഷീറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിട്ടൺ ഇൻ XML ഫോർമാറ്റ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് XML ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് .xsl. ഓക്കെ, XML ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താ? .xml ആണ്. സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിന്റെ ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ .xsl ആയിരിക്കും. ബട്ട് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ്? XMLന്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അവിടെ എന്താ പറയണേ? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, ഒരു XML ഡോക്യുമെന്റിനെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം, അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് XSLT പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സീ ദ ഫിഗർ ദെയർ. നമുക്ക് XSLT പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ട്. XSLT പ്രൊസസ്സർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഇമേജിനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ, XML ഡോക്യുമെന്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വി യൂസ് XSLT പ്രൊസസ്സർ. ഓക്കെ, അപ്പോ വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദ XSLT പ്രൊസസ്സർ? നമ്മുടെ XML ഡോക്യുമെന്റ് is an input. Okay, it is one input and the other input is our XSL document. നമ്മൾ റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡോക്യുമെന്റും കൂടി ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വരിക. ഓക്കെ, വൺ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, അനദർ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ദ റൂൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് XSLT ഷീറ്റ്. ആ രണ്ട് ഷീറ്റും കൂടെ ഈ പ്രൊസസ്സറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ടഡ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, റിസൾട്ടന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് XML ആവാം, HTML ആവാം, പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? XSLT ഫോർമാറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് HTML ഫയൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് XML ഡോക്യുമെന്റിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു HTML ഫയൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ XML ഡോക്യുമെന്റ് ഈ പ്രൊസസ്സറിൽ കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട്, XSL ഡോക്യുമെന്റും കൂടെ കൊടുക്കുക, രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു റിസൾട്ട് തരും. ആ റിസൾട്ട് XML, HTML ഏതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റ് ആവാം. സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർമാറ്ററിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, XSLT ഫോർമാറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരിക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഫോർ XSLT. There are different XSLT processors available. ഓക്കെ, XML processors XSLT processors ഉണ്ട്. സോ processors ആണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Is it clear? If it is clear, please message. Abhinav, Srishma, Jasna, Nafa, Neha, Roshan, Sangeet, Shraddha, Vishnu. Any doubts? Okay. So here also you have to study one example. Okay, one example you have to study. So for that you have to understand what all are the XSLT elements. Okay, XSLT elements എന്തൊക്കെയാണ്? Okay, that you have to understand. So first of all, there is an element called template. Okay, template is there. Template means it contains the rules to apply when a specific node is matched. അതായത് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയും. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു നോഡ്, നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കണ്ടീഷൻ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് ടെംപ്ലേറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു എൻറ്റയർ ഡോക്യുമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ആ ടെംപ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാച്ചിങ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു എലമെന്റുമായിട്ട്, നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് റൂൾ അപ്ലൈ ആവുക.
സോ മാച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടെംപ്ലേറ്റിൽ മാച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ സ്ലാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഹോൾ ഡോക്യുമെന്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന റൂള് ഇറ്റ് ഷുഡ് മാച്ച് ടു ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്റ്, ഹോൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടെംപ്ലേറ്റ്. ടെംപ്ലേറ്റ് എന്താണ്? ഓക്കെ, വൺ ഓർ മോർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു XSLT റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എൻ XML ഫയൽ വിത്ത് യു ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, HTML ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് എഴുതണം. ഒരു XSLT ഫയലിൽ റൂൾസ് എഴുതണം. റൂൾസ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനെ മാച്ചിങ് ചെയ്യണം. മാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നോർമലി കൊടുക്കുക മാച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ സ്ലാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മാച്ചസ് ദ ഹോൾ ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ഹോൾ ഡോക്യുമെന്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദാറ്റ് റൂൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, നമ്മുടെ റൂൾ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇത്. XSL ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂളാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റൂൾ ഡോക്യുമെന്റും പാസ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റും പാസ് ചെയ്യും. സോ പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യും? മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റൂളിനെ എടുത്തിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് മാച്ചസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് then that rule can be applied and that corresponding result will be applied. സോ ഈ റൂൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം, മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ അതിലുണ്ടാവും. then value of എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ്. value of means you have to extract the value. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് XML ഫയലിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we use value of. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു XML ഫയലിൽ റോൾ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഓരോ റോൾ നമ്പർ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം. then only I will get the student information. So I have to extract the roll number. So for that we use value of field. value of എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. okay, to get the information. okay, അതാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി പറയാം. okay, value of. then for each is used for looping. okay, ഇപ്പം റോൾ നമ്പർ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ റോൾ നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പം ആ റോൾ നമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റുഡന്റ് ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, കറന്റ് സെം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും 1 by 1 ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഫോർ ഈച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ XSL സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോർട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ ഈഫ് ഉണ്ട്. ഈഫ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോർമൽ ഈഫ് കേസ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഈഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചൂസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതർവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൽസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈഫ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ദാറ്റ്, എൽസ് ദ അതർ പാർട്ട്. അതുപോലെ അതർവൈസ്. ഓക്കെ, ഈഫ് കണ്ടീഷൻ നോക്കും, കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ചൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അതർവൈസ് മീൻസ് ലൈക്ക് എൽസ് പോർഷൻ പോലെ. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു റൂള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റൂള് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഡോക്യുമെന്റിലോട്ട് പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡോക്യുമെന്റിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. കണ്ടോ? ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റൂൾ ആയിരിക്കും ഈ ഫയലിൽ ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി മാപ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ റൂള് പോലെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ റിട്രീവ് 1 by 1 ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. സോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട്. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ വൺസ് മോർ എലമെന്റ്സ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. സോ നൗ give the attendance. Akash, Abhinand, Abhinav, Adarsh, Advait, Ajmal, Akhil, Aneka, Anjali,
അനുഗ്രഹ്, അതിൻ, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, Present, Miss. okay, നഫ, നേഹ, Present, നിതിൻ, Miss. okay, നിതിൻ, പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സഹല ബി, റോഷൻ absent, okay, സഹല എൻ, സംഗീത്, സാരംഗ്, wait, സംഗീത് absent, ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, okay, വിഷ്ണു, okay, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, okay, ഷിറോണ, okay, so absent is Devika and Sangeet. Okay, thank you. സംഗീത് ഉണ്ടോ? പക്ഷെ സിനാൻ പ്രസന്റ് ആണ്. ഒരു കോളിൽ കട്ടായിട്ടാ. ഓക്കെ, സിനാൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. സംഗീത് ഓക്കെ. സോ ആബ്സെന്റ് ദേവിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.